फतेह मैं तुहाडी होस्ट नीम कौर ते मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर साहब वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब अज 29 अगस्त 2013 14 भादों नानकशाही संमत 545 का दिन है तो हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत साडे दर्शकों वालों आईयां ईमेल्स फोन मैसेजेस टैक्स मैसेजेस फेसबुक मैसेजेस और ट्विटर मैसेज दे नाल करदे हां। साडी पहली ईमेल आई है सिख ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिजन वैलफेयर की। इन्हां ने खबर दी है कि भाई पाला सिंह फ्रांस जिन्हां नूं पुलिस ने भारी तशद्दद का शिकार बनाया सी हुण चमड़ी के कैंसर नाल पीड़ित हन। उन्हां दीयां दोहां लत्तां ते पलस्तर लगे दी तस्वीर भी इस प्रैस रिलीज़ का हिस्सा है। इन्हां दा कहना है कि वह केस की नेड़ों देख रेख कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब देखो ये बड़े दुख की खबर है जी। असीं इस संस्था का जिसने पिछले समय पंजाब दीयां जेलों तिहाड़ दे विच दूसरियां थावां ते भी राहत काम भी कीते ने जी। हालांकि इन्हां दे भी कुछ कारकुनां नूं पुलिस ने झूठे केसां 'च फसाण दा यतन कीता है जी। और ये खबर भी जिहड़ी बड़ी दुखदाई खबर है भाई पाला सिंह फ्रांस के सिटीजन ने एक चंगे परिवारक उन्हां दी बच्ची अटर्नी है कैनेडा दे विच और अमरीका च भी हो रहे इत्थे गुरुद्वारा फ्लशिंग नाल उन्हां दा संबंध सी। मैनूं उन्हां नाल मिलण दा इतफाक भी होया जी। बड़ी चंगी भावना वाले गुरसिख और उन्हां दी ये चाहना सी बेशक उन्हां कोल फ्रांस दी सिटीजनशिप सी बाहर आया कोई बंदा सौखे वापस नहीं जाता जी। पर उन्होंने ये गल महसूस की कि पंजाब दे विच जिहड़ा धर्म प्रचार की गल है उन्होंने रुचियां बहुत सारियां जिहड़ियां ने धार्मिक भावनावां नाल ओत-प्रोत सन। हालांकि सियासी तौर पर भी वो पूरी तरह खालिस्तान के मुदई और खालिस्तान लई काम करन दी चाहना भी जी। लेकिन वो इस मिशन नूं लैके गए कि पंजाब च उन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करना और उन्होंने जाके उत्थे इकट्ठ भी कैंप लाने की गल बच्चों के नाल उन्हां दी काफ़ी एक्टिविटी सी जी। सो बहुत वारी साडे इत्थे बैठे वीर भी कई जदों सानू लिख देणगे ईमेल्स के जी पहला सिख बना लो फिर खालिस्तान आपे बन जाएगा जी जी। भाई पाला सिंह सिख बनाउण ही गए सीगे। उन्होंने मिथ लिया सी कि भी जे धार्मिक तौर पर असीं अवेयरनैस पैदा करांगे सिख धार्मिक तौर के उत्ते जागरूक होणगे तो दूसरा पासा आपे ही कवर हो जाएगा जी जी। पर जिहड़ा साडा दुश्मन है जे सानू इस गल की समझ है कि धार्मिक तौर के उत्ते अवेयरनैस कीते हैं सियासी तौर के उत्ते जिहड़ा है वो अवेयरनैस होएगी तो दुश्मन नूं नहीं पता है जी। सो उन्होंने हर उस जैन्यून बंदे नूं जिहड़ा कि धर्म की गल भी करेगा उत्थे उन्होंने फंक्शन नहीं करन देना और असीं ऑलरेडी देख चुके हैं एक तो बाद एक फिर भी कई साडे भरावां नूं लगदा है तो भाई पाला सिंह फ्रांस का केस सामने कि उन्होंने झूठे केसां दे विच फसाया गया और एन जदों एक केस च उन्हां दी जमानत होने वाली सी भाई नारायण सिंह चौड़ा गिरफ्तार होए फिर उन्हां राहीं एक होर केस इन्हां दे उत्ते बिल्ड कर दिता ताकि बाहर ना आ सकन और अंदर रख के उन्हां नूं इन्ना टॉर्चर किया गया कि उन्हां दे दोनों पासे ही जिहड़ा है वो तुरन तो भी असमर्थ हो गए। इस वेले उन्हां दा हाल ये है और ये जिहड़ी हुण लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बावजूद कि उन्होंने रिपीटेड रिक्वेस्ट की कि जिथे मैनू टॉर्चर किया है पेन और वो हील नहीं हो रहा जख्म जो ये ऑर्गेनाइजेशन इनवॉल्व हुई रौला पिया फिर जोड़े हुण मैडिकल टेस्ट स्किन के भेजे उन्होंने बॉयन्स एक स्किन कैंसर की फॉर्म है वो डायगनोज होया पर जो तुसीं उन्हां दा हाल देखते हो और ये पिक्चर भी जिहड़ी है उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिहड़ी है रिलीज़ की है उहदे तो असीं अंदाज़ा ला सकते हैं कि उन्हां दी सिचुएशन की है जी। और इहदे बावजूद कि उन्हां दे दोनों पट्टां दे उत्ते प्लस्तर लगा होया है एक उन्हां दी बुजुर्ग उम्र है जी। और इस हालत दे विच भी ऐन हथियारां नाल लैस दो सिपाही खड़े ने कि किते उत्ते ना उड़ जाण जी जी। और लगातारता नाल इन्हां नूं टॉर्चर कीता है। फ्रांस सरकार नूं भी असीं इस मामले दे विच दोषी ठहरांदे जी कि भी एक पासे फ्रेंच सिटीजन ने वो जी और ये बावजूद कि जदों फ्रेंच इनिशियली उन्होंने कोई ना कोई एम्बैसी ऑफिशियल मिले उन्होंने दस्या है भाई साहब ने कि भी मैनू बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया है लगातार टॉर्चर कर रहे हैं पर ये बावजूद फ्रांस ने इस इशू नूं किते भी इंटरनेशनल लैवल का इशू नहीं बनाया। हालांकि इहो जी स्थिति कैनेडा के एक सिटीजन भाई बलकार सिंह की सी जदों अमृतसर च उन्होंने रख के माल मंडी के टॉर्चर किया जा रहा सी। सो क्योंकि कैनेडा गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स के मुद्दे ते हुण तक कैनेडा वालियां दा भी रंग ढंग बदलिया है पर उदों बहुत प्रोएक्टिव रोल सी। सो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस केस नूं चुक्या सी
ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਰਚਰ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਟਾਰਚਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੋਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਏ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਿਐਟਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 6 in World War First। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਿਐਟਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਚਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਉਹ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸਾਥੀ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਰਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਥਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 6 in World War First ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਗੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਲੜ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲਈ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੱਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਟਰਬਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੇਮ ਵਿਦ ਦ ਟਰਬਨਸ ਟੂ ਫਰੀ ਯੂ ਪੀਪਲ ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਕਾਂਟ ਵੀਅਰ ਟਰਬਨਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਯੋਰ ਲੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।